گھر پہنچ کر اسے سر سلطان کا پیغام ملا، جس کے مطابق اب محکمہ خارجہ کو کرنل جوزف کی موت سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، اس لیے عمران کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کیس میں الجھا رہے۔ مگر عمران، جو اب اس حد تک اپنا ہاتھ ڈال چکا تھا، کیسے باز رہ سکتا تھا؟ اس نے کپڑے اتارے اور رات کا کھانا کھائے بغیر سونے کے کمرے میں آ کر کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ شاید وہ بھی ابھی تک نہیں سویا تھا کیونکہ کال اسی نے ریسیو کی۔ میں عمران ہوں سپر فیاض، اس نے مغموم آواز میں کہا۔ او ہو عمران، کہو میری جان۔ خلاف توقع فیاض کے لہجے میں وہی پرانا خلوص تھا اور بے تکلفی بھی۔ عمران ایک طویل سانس لے کر بولا، ابھی مجھے سر سلطان کا پیغام ملا ہے کہ محکمہ خارجہ کو اب کرنل جوزف کے قتل سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی، اس لیے اب اس کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ مگر تم اپنی ٹانگ اڑائے رکھنا چاہتے ہو؟ فیاض ہنسا۔ ویسے تم نے محنت تو بہت کی ہے بیگم کو الو بنا کر، ان سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ کیا؟ نہیں تو الو بنائے بغیر؟ ویسے اگر الو تمہیں ناپسند ہو مجھے بھجوا دو۔ مذاق چھوڑو، تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ مذاق کر رہا ہوں۔ میں آ رہا ہوں، کہیں جانا مت، الو لیتے آنا، میں آج بہت اداس ہوں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور عمران کو فوراً ہی پھر خوابگاہ کی طرف دوڑنا پڑا، کیونکہ اب اس فون کی گھنٹی بج رہی تھی جو ایکس 2 کے استعمال میں رہتا تھا۔ دوسری طرف سے بولنے والی جولیا تھی۔ یس سر، میں 2 افراد کے ساتھ جوزف لاج کی تلاشی لے چکی ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں نے کام کی باتیں معلوم کی ہیں۔ وقت نہ برباد کرو، کم سے کم الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کیا کرو۔ بہت بہتر جناب، جولیا کے لہجے میں ناخوشگواری تھی۔ میں نے ایک خفیہ کمرے کا پتہ لگایا ہے جو نشست کے کمرے اور خوابگاہ کے درمیان ہے۔ کمرہ نہیں بلکہ اسے تہخانہ کہنا چاہیے، جس کی سیڑھیاں غسل خانے سے شروع ہوتی ہیں۔ واش بیسن کے نیچے ایک سوئچ بورڈ ہے جسے استعمال کرنے سے دروازہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس تہخانے کی حالت مشتبہ ہے، اگر آپ بھی دیکھ لیتے تو بہتر ہوتا۔ میز اور کرسیاں الٹی پڑی ہیں، غالباً کچھ روز قبل وہاں چند آدمیوں نے شراب نوشی کی تھی، بوتلیں اور 4 گلاس ٹوٹے ہوئے ملے ہیں۔ ہم نے وہاں انگلیوں کے نشانات بھی تلاش کیے، ہمیں اس میں بھی کامیابی ہوئی ہے۔ تنویر نشانات کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ تم بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہو جولیا، عمران نے کہا۔ اچھا، میں اسے دیکھ لوں گا، اب وہاں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے کوئی اور حکم؟ فی الحال کچھ نہیں، اگر آپ جولیا کو اپنے راز سے آگاہ کر دیں تو۔ غیر ضروری باتیں نہیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ پلنگ پر بیٹھا ہی تھا کہ باہر سے کسی نے گھنٹی بجائی۔ فیاض کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ عمران سوچتا ہوا اٹھا، نشست کے کمرے میں آیا۔ سلمان پہلے ہی دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کی عادت تھی وہ اس وقت تک جاگتا رہتا جب تک عمران نہ سو جاتا۔ آنے والا فیاض ہی تھا۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے عمران سے مصافحہ کیا اور پیٹھ ٹھونک کر بولا، آج کل موٹے ہو رہے ہو۔ صحت افزائی کا شکریہ، مگر اس وقت دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کافی پیوں گا، تمہارے یہاں کی کافی کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ میں اس میں حقے کی تمباکو ملا دیتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور پھر سلمان کو آواز دی۔ اس سے کافی کے لیے کہہ کر وہ میز پر ٹک گیا۔ میں الجھن میں پڑ گیا ہوں، فیاض نے رومال سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق لاش پر خنجر کا زخم تقریباً 48 گھنٹے پہلے لگایا گیا، گویا وہ لاش 2 دن پہلے کی ہو سکتی ہے۔ قطعی، مگر اس کی ظاہری حالت ایسی نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اسے برف میں رکھا گیا تھا۔ خوب، عمران کو سوچنے لگا۔ اب میں تمہیں میمی بٹفورڈ کے متعلق بتا سکتا ہوں، فیاض نے کہا۔ اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ سر سلطان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی، لیکن میری دلچسپی تو باقی ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں آج کل بہت اداس ہوں، اس لیے کھانے پینے کے علاوہ اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہ گئی۔ ویسے میمی بٹفورڈ کے متعلق جتنا میں جانتا ہوں، شاید اس کا 1/4 حصہ بھی تمہارے حصے میں نہ آیا ہو۔ کیا جانتے ہو؟ وہ بڑی حسین تھی، یہاں کئی شاعروں نے اس پر نظمیں لکھی تھیں۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو اس کی شادی اپنے ماموں سے کرا دیتا۔ عمران، بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ تمہاری ہڈیاں چور کر دوں۔ مائی ڈیئر سپر فیاض، تمہارے پاس اس وقت جو قیمتی معلومات ہیں انہیں اسی وقت کسی ایسے اخبار میں دے دو جس کا ایڈیٹر تمہارے بوٹ چاٹتا ہو۔ اس سے تمہیں 2 فائدے ہوں گے، ایڈیٹر ممنون ہوگا اور دوسرا فائدہ پوری قیمت وصول ہونے پر بتاؤں گا، مطمئن رہو۔ دوسرا فائدہ؟ تم دوسرے فائدے کی پرواہ مت کرو، تمہاری بے صبری ہی مجھے شادی کر لینے پر اکساتی رہتی ہے۔ میری معلومات کا ماخذ 2nd آفیسر ہے جس کے متعلق تم بیگم سے پورے حالات معلوم کر چکے ہو۔ اور ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کے دونوں ویٹر، ارے وہ، ان سے مجھے کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کا منیجر، اس سے بھی کچھ نہیں معلوم ہو سکا سوائے اس کے کہ وہ چند نامعلوم آدمیوں کے مظالم کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ اس کا ریکارڈ نکلوا کر دیکھا اور اس سے اس کی بیان کی تصدیق ہو گئی، لیکن وہ کسی پر شبہ ظاہر نہیں کر سکا۔ اس کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ لیکن عمران کو سوچتا ہوا بولا، تم کسی ایسے آدمی کے وجود سے بھی واقف ہو جسے خود میمی چاہتی رہی ہو؟ نہیں، مجھے کسی ایسے آدمی کا علم نہیں ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کام کروں؟ نہیں، تو کیا اس وقت میں تعزیت کے لیے آیا ہوں؟ فیاض نے جھنجھلا کر کہا۔ خیر، تم جس لیے بھی آئے ہو اس کی پرواہ نہیں، تم 2nd آفیسر والی کہانی ارشاد کے لیے اسی وقت دے دو، اسے کل کے اخبار میں یقینی طور پر آ جانا چاہیے۔
अगर तुमने वजह पूछने में वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हें काफी भी ना पीने दूंगा। फयाज खामोश होकर कुछ सोचने लगा। इतने में काफी आ गई और इमरान काफी की चुस्की लेकर बोला, इस पुरस्कार गुमनाम आदमी का पूरा हुलिया मनोन शाया होना चाहिए। हो जाएगा, कल सुबह के अखबार में आना चाहिए। इमरान ने सर हिलाकर कहा, अगर तुम इसकी वजह भी पूछो तो तुम्हें खुदकुशी का मशवरा देना पड़ेगा, क्योंकि इन मालूमात को अपनी जात तक महदूद रखकर तुम लाख बरस इस आदमी का पता ना लगा सकोगे। मैं समझता हूँ, मैंने भी यही सोचा था, फयाज ने जवाब दिया। सोचा था ना? अरे तुम बहुत ज़हीन आदमी हो, लेकिन इसे क्या करो कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें गाउदी मशहूर कर रखा है। फयाज कुछ ना बोला। काफी खत्म कर चुकने के बाद वो उठा और कुछ कहे सुने बगैर बाहर निकल गया। आज वो बड़ी सादतमंदी से इमरान के हर मशवरे पर अमल कर रहा था। रात सर्द और तारीख थी। इमरान जोसेफ लॉज के सामने रुक गया। वो जूलिया से मिली हुई इतलात की तस्दीक करना चाहता था। जोसेफ लॉज मुकफल था। इसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया था। इसके 3 नौकर हिरासत में थे। ये तीनों मुस्तकिल तौर पर जोसेफ लॉज ही में रहते थे। इनका बयान था कि कर्नल जोसेफ लाश मिलने से 2 दिन कबल गायब हुए थे। वो अक्सर इसी तरह नौकरों को मुतल्ला किए बगैर कई कई दिन घर से गायब रहता था और फिर किसी सुबह वो इसे ख्वाबगाह में सोता हुआ पाते। गोया कर्नल जोसेफ की शख्सियत भी कम पुरस्कार नहीं थी। वो किस रास्ते से घर में दाखिल होता था, इसका जवाब इसके मुलाजिम नहीं दे सकते थे। इमरान इमारत की पुश्त पर जाकर अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। एक जगह इसे इम्कानात नजर आए। शायद इसके मतहत भी इसी रास्ते से अंदर गए थे। यहाँ दीवार के करीब ही एक तनावर दरख्त था जिसकी शाखें छत पर फैली हुई थीं। इमरान ने सोचा मुमकिन है कि कर्नल जोसेफ भी यही रास्ता इस्तेमाल करता रहा हो, लेकिन दरख्त के जरिए ऊपर पहुंचने के बाद इमरान को यह ख्याल तर्क कर देना पड़ा, क्योंकि ये छत नहीं थी, सिर्फ दीवार थी, 1 फुट चौड़ी। नीचे अंधेरा था, इसलिए वो जमीन से इसकी ऊंचाई का अंदाजा ना लगा सका। यहाँ से टार्च रोशन करना भी खतरे से खाली नहीं था, मगर दूसरी सूरत यह भी थी कि वो दीवार पर लेटकर टार्च वाला हाथ नीचे लटका देता। इसने यही किया। दीवार तकरीबन 20 फीट ऊंची थी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहीं भी उतरने की कोई सूरत नजर ना आई। इससे याद आया कि इसके मातहतों में तनवीर दीवार फांदने और रस्सी की मदद से ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ने में काफी मशाक है, लेकिन कर्नल जोसेफ के मुतालिक इसे अपना यह ख्याल तर्क कर देना पड़ा कि वो भी इसी दीवार को इस्तेमाल करता रहा होगा। इमरान ने जेब से पतली सी डोर का लच्छा निकाला और इसे दरख्त की एक शाख में फंसाकर नीचे उतरता चला गया। कुछ देर तक भटकने के बाद वो आखिरकार इसी कमरे में जा पहुंचा जहां इसने कर्नल जोसेफ की लाश देखी थी। गुसलखाने में तहखाने का रास्ता दरियाफ्त करने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई। वॉश बेसिन के नीचे एक गैर जरूरी सा हैंडल नजर आ रहा था, जिसे घुमाते ही दीवार में एक 4 फुट ऊंची और 3 फीट चौड़ी खला नजर आने लगी थी। टार्च की रोशनी में जीने तय करते वक्त इमरान सोच रहा था कि इसके मातहत यकीनन बहुत ज़हीन है और तहखाने का रास्ता यकीनी तौर पर जूलिया ही ने दरियाफ्त किया होगा। फिर वो कर्नल जोसेफ के मुतालिक सोचने लगा। वो यकीनन एक पुरस्कार आदमी था। आम आदमियों के यहाँ तहखाने नहीं पाए जाते, लेकिन आखिर महकमा खारजा इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा था। इमरान ने नीचे पहुंचकर चारों तरफ रोशनी डाली और हैरान रह गया। यहाँ की अबतरी जाहिर कर रही थी कि यहाँ बहुत ही सख्त किस्म की जदोजहद हुई है। आदमी यकीनन कई रहे होंगे, क्योंकि टूटे हुए गिलासों की तादाद 4 थी। इमरान झुककर फर्श पर कुछ देखने लगा, फिर सीधे खड़े होकर दीवारों पर रोशनी डाली, जिनका प्लास्टर कई जगह से उधड़ चुका था। प्लास्टर नौयत के एतबार से पुराना ही मालूम होता था, यानी ये तहखाना भी इतना ही पुराना था जितना कि खुद इमारत। प्लास्टर में सीमेंट की बजाय सुर्खी माइल चूना और रेत इस्तेमाल की गई थी। इमरान सोचने लगा, अगर यहाँ होने वाली कश्मकश ही कर्नल जोसेफ की मौत की जिम्मेदार थी तो खंजर वाली कहानी किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं हो सकती। कर्नल जोसेफ अपने दुश्मन को इस तहखाने में क्यों लाया? दुश्मन नहीं बल्कि दुश्मनों को, क्योंकि 2 आदमियों के दरमियान मेज पर 4 गिलासों की मौजूदगी नाकाबिल यकीन थी। यहाँ 4 ही कुर्सियां भी थीं। इनमें से 3 की हालत से साफ जाहिर हो रहा था कि वो ज्यादा दिनों तक किसी बंद जगह पर नहीं रही। इनके बरखिलाफ एक कुर्सी की सिली हुई लकड़ी बताती थी कि वो हमेशा तहखाने में ही रही है, लिहाजा वहाँ 3 कुर्सियां हाल ही में जरूरतन लाई गई होंगी। इमरान गिरी हुई मेज को टटोल रहा था, जिसकी लकड़ी पुरानी और नम आलूद थी। बेख्याली में इसने इसे उठाने की कोशिश की, इरादतन नहीं बल्कि यूं ही। दफतन मेज की ऊपरी सतह पायों से अलग होकर इसके हाथ में आ गई और इसने इसे दोबारा जमीन पर डाल दिया। बहुत से कागज के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। शायद मेज में कोई खुफिया दराज थी जो मेज के टूटते ही जाहिर हो गई थी। इमरान ने तख्ते को दोबारा एहतियातन उठाकर एक तरफ खड़ा कर दिया और अब यह हकीकत इस पर वायजा हुई कि ऊपरी तख्ता अकरा नहीं बल्कि दोहरा था।
बनावट के एतबार से तवक्का ही मालूम होता था। बहरहाल एक तरफ की तख्ती निकल जाने की बिना पर वो कागजात बाहर आ गए थे। कागजात न सिर्फ काबिल तवज्जो थे बल्कि इमरान का मुतहिराना अंदाज मुताला इन्हें अहम भी जाहिर कर रहा था। इसने बड़ी तेजी से सारे कागजात का जायजा लिया और इन्हें कोट की अंदरूनी जेब में ठूंसता हुआ खड़ा हो गया। इसकी सांस तेज से चल रही थी और अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे यहाँ का काम खत्म हो चुका हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जीनों की तरफ आया और ऊपर जाने लगा। इमारत से बाहर निकलकर वो सड़क पर आया। इसे तवक्का थी कि इसकी मातहत जोलिया आसपास कहीं न कहीं जरूर मौजूद होगी, क्योंकि आजकल इस पर X2 का राज मालूम कर लेने का भूत सवार था। तवक्का गलत नहीं साबित हुई। इन दोनों का टकराव इमारत के सामने हुआ, लेकिन इमरान इस तरह निकला चला गया जैसे इसने देखा ही ना हो, और जोलिया भी शायद इसे नजरअंदाज ही कर देना चाहती थी। इसने इस पर नजर पड़ते ही दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था। इसके फरिश्ते भी नहीं सोच सकते थे कि इसने इस वक्त X2 को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। इमरान तेजी से निकला चला गया। दूसरी सुबह के अखबारात में खंजर की कहानी आ गई थी। इस मखबूतुल हवास आदमी का हुलिया भी शाया किया गया था, जिसे एक थाने के सेकंड ऑफिसर ने मेमी बटफोर्ड की कब्र पर रोते और आहें भरते देखा था। फयाज ने सुबह ही सुबह इमरान को फोन किया। अब तो तुम मुतमईन हो ना? हाँ बिल्कुल, इमरान ने जवाब दिया। एक बहुत उम्दा प्लाट है, इस पर एक जासूसी नावल लिखूंगा। हीरो का नाम कैप्टन फयाज होगा और हीरोइन का नाम क्या होना चाहिए? बकवास मत करो। अगर ये तदबीर भी करामत साबित ना हुई तो क्या करेंगे? सब्र करेंगे, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। सब्र करने से फेफड़े मजबूत होते हैं और जुकाम कभी नहीं होता। बकवास नहीं बंद करोगे? कैप्टन फयाज, अब अपनी आंखें खुली रखो। अगर इस सिलसिले में कोई खास बात मालूम हो तो मुझे जरूर इतला देना, इमरान ने कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चंद मिनट ठहर कर इसने सर सुल्तान के नंबर डायल किए। यस सर, इमरान स्पीकिंग। क्या बात है? दूसरी तरफ से आवाज आई। आपने आज का अखबार देखा? मेरा मतलब है मेमी फोर्ड की कहानी। हाँ भाई, ये मामला बहुत दिलचस्प हो गया है और अब महकमा खारजा को इससे कोई दिलचस्पी नहीं, इमरान ने पूछा। महकमा खारजा को पहले भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहा था। कर्नल जोसेफ आपका दोस्त था? हाँ। दोस्ती की इब्तिदा कैसे हुई थी? मुझे याद नहीं, सर सुल्तान की आवाज में झंझलाहट थी। खैर जाने दीजिए, पहले आपने दिलचस्पी लेनी शुरू की, फिर मुझे रोक दिया। क्या आप इसकी वजह बता सकेंगे? जरूरी नहीं समझता। मैं सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफिसर की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इमरान के लहजे में सख्ती थी। क्या मतलब? A3Z7 मुआहदे के कागजात, इमरान ने पुरसकून और बावकार लहजे में कहा। क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई और फिर खामोशी। हेलो, इमरान ने रिसीवर को झटका दिया। इमरान, दूसरी तरफ से बराई हुई आवाज आई। जिस हाल में भी हो फौरन चले आओ, फौरन। मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर फ्लैट से बाहर निकल आया। शायद वो पहले ही से इसके लिए तैयार था। इसने गैराज से अपनी 2 सीटर निकाली और सर सुल्तान के बंगले की तरफ रवाना हो गया। हालांकि धूप अब अच्छी तरह फैल गई थी, लेकिन इमरान ने सर सुल्तान को पाए बाग में टहलते हुए पाया। फिर वो कार से उतर ही रहा था कि सर सुल्तान बुलंद आवाज में बोले, ओ बदमाश, जल्दी करो। यस सर, इमरान तेजी से इनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। कागजात की क्या बात थी? मैं सिर्फ A3Z7 मुआहदे की बात कर रहा था। इसके कागजात के मुतालिक तुम्हें क्या मालूम? मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके दफ्तर में इन कागजात की सिर्फ नकल मौजूद है। असल कागजात वहां नहीं है और शायद आपको इसका इल्म भी है। अंदर चलो, सर सुल्तान ने इसे पोर्टिको की तरफ धकेलते हुए कहा। वो नशिस्त के कमरे में आ गए और सर सुल्तान ने इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, असल कागजात कहाँ हैं? मेरे कोट की अंदरूनी जेब में, इमरान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें कहाँ मिले? मुझे वो शेर नहीं याद आ रहा। वो क्या है, मूसा के दीन से खुदा का अहवाल पूछिए। नहीं, क्या था आखिर में है कि पैगंबरी मिल जाए। इमरान, यस सर, मैंने तुम्हें शेर सुनाने के लिए नहीं बुलाया। वो कागजात तुम्हें कहाँ से मिले? कर्नल जोसेफ की खोटी में। मेरे खुदा, तो मेरा ख्याल गलत नहीं था, सर सुल्तान बड़बड़ाए। आपने मुझे पूरी सिचुएशन नहीं बताई थी, लिहाजा ये जरूरी नहीं था कि ये कागजात मेरे ही हाथ लगते। कोई दूसरा भी इनसे फायदा उठा सकता था। लाओ कागजात मुझे दो। इमरान ने कागजात का पैकेट जेब से निकालकर इनकी तरफ बढ़ा दिया। फिर तकरीबन 3 मिनट तक कागजात की खड़खड़ाहट के अलावा वहां और किसी किस्म की आवाज नहीं सुनी गई। इमरान, इनमें 2 शिक्के नहीं हैं, सर सुल्तान ने बराई हुई आवाज में कहा।
یعنی یہ کاغذات نامکمل ہیں۔ جس جگہ سے یہ کاغذات برآمد ہوئے تھے وہاں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ان دو شکوں کا کسی کے ہاتھ لگنا بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہی ہو کہ ان دنوں حالات کیا ہیں۔ میں جانتا ہوں، اور حالات سے فائدہ اٹھانے سے قبل ہی وہ قتل کر دیا گیا۔ مگر کیا یہ دونوں شکیں اس کے پاس بھی نہیں تھیں؟ میں نہیں جانتا۔ عمران سر سلطان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، آپ کی جوزف سے دوستی کاغذات گم ہونے کے بعد شروع ہوئی تھی یا اس سے پہلے کی ہے؟ بہت پہلے کی بات ہے، اور وہ اسی دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ مجھے شروع ہی سے اس پر شبہ تھا، مگر تم جانتے ہو کہ اس واقعے کو منظر عام پر لانے سے میری کتنی بدنامی ہوتی۔ میں یوں ہی نجی طور پر اس کے خلاف تحقیقات کراتا رہا تھا۔ کئی بار اس کی نادانستگی میں بھی اس کے مکان کی تلاشی لی گئی تھی، لیکن کاغذات نہیں ملے تھے۔ پھر میں نے یہ خیال ہی ترک کر دیا تھا کہ اس حرکت میں اس کا ہاتھ رہا ہوگا، لیکن جب اس کے قتل کی اطلاع ملی تو ایک بار پھر مجھے اندیشوں نے گھیر لیا۔ بہرحال میں ذہنی کشمکش کے عالم میں تھا، اس لیے میں نے تمہیں جائے واردات پر طلب کر لیا تھا، اور اب سوچتا ہوں کہ میں نے غلطی نہیں کی تھی۔ مگر پچھلی رات آپ نے مجھے قطعی بری الذمہ کر دیا تھا۔ اس وقت میں یقیناً غلطی پر تھا۔ بہرحال وہ بھی اس ذہنی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مگر تم مجھے بتاؤ کہ کاغذات تمہیں کس طرح ملے؟ عمران نے تہخانے اور میز کے متعلق بتانا شروع کیا۔ سر سلطان کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ انہوں نے عمران کے خاموش ہوتے ہی کہا کہ وہ دونوں شکیں اس کے پاس بھی نہیں تھیں۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، ورنہ وہ اب تک کسی تیسری طاقت سے اس کی قیمت وصول کر چکا ہوتا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر کمرے کی فضا پر بوجھل سا سکوت طاری رہا۔ پھر سر سلطان بولے، ان دونوں شکوں کا ملنا بہت ضروری ہے۔ فی الحال ان کاغذات کو سنبھال کر رکھیے۔ میمی بٹ فورڈ کی روح انتقام انتقام چیخ رہی ہے۔ کبھی وہ بادلوں سے جانگتی ہے، کبھی شفق نہیں افق۔ کیا آپ مجھے افق اور شفق کا فرق سمجھا سکتے ہیں؟ ارے شفق وہ سرخی۔ سر سلطان شاید بے خیالی میں بڑبڑائے، پھر چونک کر عمران کو گورنے لگے، اور ان کے ہونٹوں پر پہلے تو ایک ندامت آمیز سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر جنجلائے ہوئے لہجے میں بولے، تم گدھے ہو، کام کی بات کرو، میں الجھن میں ہوں۔ یہ کاغذات اتفاقاً ملے تھے، عمران نے اپنی آنکھوں کو گردش دے کر کہا۔ اگر وہ بھی اتفاقاً مل گئے تو حاضر کر دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کیا میں وہاں ان کاغذات کی تلاش میں گیا تھا؟ عمران نے سوال کیا۔ پہلے کی بات اور تھی، اور اب یہ کیس تمہارے سپرد کیا جاتا ہے۔ میں ایسے بے سروپا کیس کے سلسلے میں کیا کر سکوں گا؟ عمران سوچتا ہوا بولا، پھر سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہنے لگا، مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے سیکرٹ سروس کے چیف کی حیثیت سے کام کرنا ہوگا، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے جس قسم کے سوالات کروں گا شاید آپ ان کا جواب دینا پسند نہ کریں۔ میں نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی دوستی کس بنا پر تھی؟ اس سے کیا سروکار؟ دفتن سر سلطان کا موڈ بگڑ گیا۔ میں اپنے طور پر سوال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھیے کہ سیکرٹ سروس کے چیف نے کارروائی شروع کر دی ہے، اور وہ ہر پہلو سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تو میں اس کیس کو لینے کے لیے بھی تیار نہیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ سر سلطان نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن خاموش ہی رہے۔ شاید عمران کا یہ لہجہ ان کے لیے توہین آمیز تھا۔ جو بات آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران نے کچھ دیر بعد کہا، وہیں سے میری تفتیش کا آغاز ہوگا، اور اگر آپ وہ بات بتانے پر تیار نہیں تو میں مجبور ہوں۔ وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ سر سلطان جھپٹ پڑنے والے انداز میں بولے۔ ہاں، عمران نے ایک طویل سانس لی اور ہاتھ اٹھا کر درویشوں کے سے لہجے میں بولا، آدمی خواہ فرشتہ ہو جائے، خوبصورت عورتیں اس پر چھائی رہیں گی۔ کیا بکواس لاہول؟ سر سلطان جمپے ہوئے انداز میں ہلکلائے اور عمران کی طرف اس طرح دیکھنے لگے جیسے اس نے انہیں کوئی گندی سی گالی دے دی ہو۔ کیا کوئی مرد آپ سے حکومت کے راز اگلوا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ! سر سلطان غصیلے لہجے میں چیخ کر کھڑے ہو گئے۔ فکر نہیں، عمران اٹھتا ہوا بولا، سنجیدگی سے غور کیجیے گا اس بات پر۔ بہرحال اس خفیہ معاہدے کی دو شکیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ محکمے کو اس کا علم ہے کہ معاہدے کے کاغذات دفتر سے باہر بھی گئے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی نقل فراہم کر لی تھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں۔ میں یہ بات آپ کے مفاد ہی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے اس سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ عمران دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سر سلطان بولے، ٹھہرو، ادھر آؤ۔ ان کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ عمران پلٹ آیا اور چپ چاپ پھر اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سر سلطان نے پوچھا۔ میں اس عورت کا نام اور پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ نے اس معاہدے کا تذکرہ کیا تھا۔ تم آخر عورت ہی کی بات کیوں کر رہے ہو؟
क्योंकि कर्नल जोसेफ का सबसे बड़ा हरबा औरत ही था। क्या इसके गिर्द औरतों की भीड़ नहीं रहती थी? मुझे कहने दीजिए कि औरतों की वो भीड़ ही आप दोनों की दोस्ती की मुहर्रक हुई थी। क्या तुम अपने बाप से भी इतने ही बेतकल्लुफ हो सकते हो? सर सुल्तान फिर झंझला गए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें मेरी बेतकल्लुफी ही तो गुरा गुजरती है। मैंने अक्सर इनसे पूछा है कि वो अभी तक जवान क्यों हैं, जबकि वालदा साहिबा बूढ़ी हो चुकी हैं। बदतमीज हो तुम। उर्दू में जरूर बदतमीज हूँ, लेकिन अंग्रेजी में मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे। खैर, इस तस्करे को यही खत्म कर दीजिए। मुझे इस औरत का नाम और पता चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इसकी वजह वही हो जो तुम समझते हो। अरे मैं कुछ नहीं समझता। इमरान अपने दोनों कान ईंट कर मुंह पीटता हुआ बोला। मैं सिर्फ नाम और पता चाहता हूँ, और यह तो आपका दिल ही जानता होगा कि मेरा अंदाजा गलत नहीं है। आप मुझे सिर्फ नाम और पता बता दीजिए और इसके अलावा कुछ नहीं पूछूंगा। वो यकीनन सियासत पर बकवास करने वाली कोई औरत होगी, किसी बैनुल-अक़वामी मसले पर आपसे उलझी होगी और आपने अपनी बात मनवाने के लिए रज़दाराना अंदाज में इस खुफिया माहदे का तस्करा कर दिया होगा। हाँ, यही बात है, सर सुल्तान बेसख्ता बोले। फिर इनके चेहरे का रंग नदामत से फीका पड़ गया। परवाह मत कीजिए, आप भी आदमी हैं, फरिश्ते नहीं। अरे जनाब, हुस्न तो वो चीज है जिसने हाबील को अबाबील से लड़ा दिया था। जी हाँ, हाबील, सर सुल्तान ने झिंपे हुए अंदाज में तस्हीह की। नहीं जनाब, अबाबील। मैंने बुरहान खाता में यही लिखा देखा है। यहूदियों की किताब की सनद नहीं है। खैर हाँ, तो नाम और पता? मिस ग्लोरिया कार्टर, 13 रेक्सटन स्ट्रीट। शुक्रिया, इमरान ने अपनी नोटबुक पर जल्दी से घसीटते हुए कहा। मैं अपनी गुस्ताखियों की माफी चाहता हूँ। अब आप फिर वही मेरा अफीसर और मैं आपका मातहत। अगर मैं इस किस्म की गुफ्तगू ना छेड़ता तो जिंदगी भर मुझे इस औरत का नाम और पता ना मालूम हो सकता। अब मैं ये खुद ही देख लूंगा कि इसकी उम्र क्या है। सर सुल्तान जलाए हुए अंदाज में उठकर अंदर चले गए। इस वक्त इमरान के चेहरे पर शानदार संजीदगी थी।